अखीर चन्नी सरकार ने बदले अफसर, नवजोत सिद्धू नूं चुनिया। एजी एपीएस दियोल दा अस्तीफा कीता मंजूर। कल तक मिल जाएगा नवा एडवोकेट जनरल। पैनल च होवेगी नवे डीजीपी दी नियुक्ति। कच्चे मुलाजमां नूं चन्नी सरकार दा वड्डा तोहफा। 36,000 कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा कीता ऐलान। विधान सभा च आएगा बिल। डीसी रेटां च भी कीता इजाफा। माइनिंग नूं लैके चन्नी सरकार दा वड्डा फैसला। हुण माइनिंग खड्ड ते 5.5 रुपए फुट मिलेगा रेता। जमीन मालिक 3 फुट तक अपने खेत चों कर सकणगे माइनिंग। बिजली समझौतिਆਂ ते भी एक्शन की तैयारी। कैबिनेट ने बिलों नूं दित्ती मंजूरी। विधान सभा च पेश होएगा बिल। पंजाब सरकार दा वड्डा फैसला। मुड़ नियुक्त कीते रिटायर्ड अफसरां ते मुलाजमां दी नियुक्ति तुरंत प्रभाव नाल रद्द। फैसला लागू करन दे दित्ते निर्देश। गुरदासपुर च कांग्रेस नूं लगया झटका। आम आदमी पार्टी च शामिल होए रमन बहल। राघव चड्ढा ते भगवंत मान ने कीता पार्टी च स्वागत। करतारपुर साहिब लांघा मुड़ खोलण दी मंग होई तेज। नवजोत सिद्धू ने डेरा बाबा नानक जाके कीती अरदास। तां सीएम चन्नी ते हरसिमरत बादल ने केंद्र नूं प्रकाश पुरब तो पहला लांघा खोलण दी कीती अपील। संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिल्ली कूच का ऐलान। 29 नवंबर तो 5-500 का जथा संसद वल करेगा कूच। 26 नवंबर नूं दिल्ली मोर्चे नूं हो रहा है 1 साल पूरा। लखीमपुर हिंसा दौरान आशीष मिश्रा की राइफल चो चली सी गोली। हथियारां नाल जुड़ी FSL रिपोर्ट होया खुलासा। फिलहाल किसी नूं गोली लगन की नहीं हुई है पुष्टि। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर किसान अंदोलन के नाल जुड़ी हुई। किसान अंदोलन दे विच अज संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक हुई है। तो इस बैठक दे विच एक वड्डा फैसला लिया गया है। फैसला यह लिया गया कि किसान हुण संसद वल कूच करनगे। 29 नवंबर तो किसान संसद वल कूच करना शुरू करनगे और रोजाना 500 किसानां दा जथा संसद वल कूच करेगा। 26 नवंबर नूं दस दिए कि दिल्ली मोर्चे नूं 1 साल पूरा हो रहा है। किसान अंदोलन नूं 1 साल पूरा हो रहा है। ते 29 नवंबर तो किसानां ने संसद वल कूच करन दा ऐलान कीता। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दे विच फैसला लिया गया कि 29 नवंबर नूं किसान 5-500 दा जथा 500 दा जथा सिंघू बॉर्डर तो ते 500 दा जथा टिकरी बॉर्डर तो ਇਹ संसद वल कूच करया करेगा। 29 नवंबर तो यह किसानों वालों ऐलान किया गया है। हालांकि पहला यह चर्चा सी कि एक ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा या किसान 26 नवंबर नूं ही संसद नूं घेरनगे। इस तरीके के ऐलान गुरनाम सिंह चड़ूनी होरां वालों जरूर किए गए सी, पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक दे विच इस बाबत अंतिम फैसला लिया जाना सी। सो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक दे विच फैसला लिया गया है कि 29 नवंबर तो रोजाना 5-500 किसानों का जथा जिहड़ा है वह संसद वाल कूच करेगा और 26 नवंबर तो किसानों की गिणती वधाई जाएगी सिंघू बॉर्डर से। यह भी ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे वालों किया गया कि 26 नवंबर तो सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर से किसानों की गिणती वधाई जाएगी। साढ़े सहयोगी नितिन अंतिल जुड़े ने होर जानकारी ली। नितिन, कुछ और डिटेल्स जाननी चाहेंगे, क्या क्या फैसले हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज का जो दिन निर्धारित किया गया था, संयुक्त किसान मोर्चा के आला नेता इस बैठक में शामिल हुए और जिसकी आस लगाई जा रही थी कि सबसे पहले तो ये रहा कि बैठक के बाहर ही जो दिल्ली कूच को लेकर नारेबाजी हुई और उसके बाद किसान नेता गुरुनाम चड़ूनी वहां से नाराज होकर चले गए और उसके बाद जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला वो मीडिया से संबोधित किया और उन्होंने जानकारी दी कि 26 जनवरी से किसानों के जो सिंघू बॉर्डर पर हो या टीकरी हो या गाजीपुर बॉर्डर हो उसको मजबूत किया जाएगा, किसानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा 29 तारीख को जो संसद सत्र वो शुरू हो रहा है और गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से 500 किसानों के जत्थे शांतिपूर्ण ढंग से जो है संसद में पहुंचेंगे और कोई भी विरोध नहीं होगा। पहले की तरह जैसे किसान गए थे बसों में, इस बार ट्रैक्टर ट्रैली से जो किसान है वो संसद की तरफ जाएंगे। जी
ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਲੀਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, कि कुछ ऐसी कुछ रणनीति ते गलबात हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस तरह से जो किसान नेता ने जानकारी यही दी है कि किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्राली में जो है सवार होकर जिस तरह पहले जंतर मंतर पर गए थे उसी तरह जाएंगे। हालांकि अभी प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि अगर कहीं उन्हें कोई रोकता है तो वो वहीं पर बैठ जाएंगे, क्योंकि जो किसान है वो शांतिपूर्ण ढंग से पहले भी जा चुके हैं। और इस बार फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि सिंघू बॉर्डर को नहीं खोला गया है, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को जहां पर खोला गया वहीं से किसान उसी रास्ते से जो दिल्ली संसद में पहुंचेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया नितिन इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੂਚ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੜੂਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਨਹੀਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। नारे लग रहे हैं, का खेल नहीं चलेगा। हमारा नेता हमारे आगे होगा और 26 नवंबर को दिल्ली कूच होगा। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जाएंगे। अभी मीटिंग में क्या जाएंगे? मीटिंग नहीं 12 महीने चल रही मीटिंग। पहला सरकार के लो चली 7 महीने तो वार्ता सरकार के लो टूट रही। संयुक्त किसान मोर्चा भी गोल मोल करके अपने घरों चले जा, पर ने किसान पागल नहीं है, अपने जकत मरवा दिए, अपनी फसल खराब करवा दी, अपने घर बर्बाद कर दिए। हमने 750 ज्यादा ज्यादा सहन नहीं करेंगे। दिल्ली ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ PSREC ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ PPA ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ PSERC ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਨਾਭਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PPA ਇਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਤਾ ਵਿਕ 12, 15, 17 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ CM ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ, 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। 5.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ 16 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਰੇਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਖੱਡ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 36000 ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਡੌਕ ਤੇ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 36000 EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ DC ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 415 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। AG ਯਾਨੀ APS ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ AG ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ APS ਦਿਓਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ AG ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ AG ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ UPSC ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਨਾਮ UPSC ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ 10 ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 2 ਇਸ਼ੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DGP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ DGP ਨਵਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होनी है।